Personally আমার বাইকটা খুবই ভালো লাগছে. This bike is absolutely flawless. Hello good people, welcome to my YouTube channel. I hope you guys are doing fine. এখন 4:11 বাজে and today I'll be reviewing another bike and the bike is one of the famous sports bike in Bangladesh and that is none other than Honda CBR 150R Indonesian version. So I'm really excited today because this will be the first sports bike that I'll be reviewing inshallah and I'm super excited. Alright, first of all বাইকটার ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্যাপারে কিছু বলি. বাইকটা যেটা Honda CBR এর ইন্দোনেশিয়ান ভার্সন সেটা হচ্ছে 2016 এ ফার্স্ট লঞ্চ হয় ইন্দোনেশিয়াতে and the bike is fully inspired from the Honda CBR 500R. সো আমি মানে আমার খুবই এক্সাইটমেন্ট লাগতেছে আজকে অ্যান্ড আল্লাহ করলে ভালো করে রিভিউ করলেই হয়. সো লেটস নট ওয়েস্ট এনি মোর টাইম হিয়ার, লেটস গো স্টার্ট টু দ্য বাইক. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family, from a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Whole life never when I knew not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, steadily killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. Full of stage, trying to find my pain. See the sun coming out of that rain. My day really not tame. I'ma never slow down. I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage. It's taking over. Yeah, I'm a slave for you. I'm a slave for you. First of all, the killer headlight. The headlight is dual headlight. এটার সামনে টেলিস্কোপিক সাসপেনশন ব্যবহার করা হয়েছে অ্যান্ড সামনে হচ্ছে 276 মিলিমিটারের ডিস্ক ব্রেক আছে, বাট বর্তমান যে এডিশনটা সেটাতে পেডাল ডিস্ক ব্রেক, বাট এটা হচ্ছে নর্মাল রাউন্ড ডিস্ক ব্রেক অ্যান্ড দ্য ব্রেক ক্যালিপার ইজ ফ্রম নিসিন অ্যান্ড সামনের চাকায় ব্যবহার করা আছে IRC রোড উইনার হুইচ ইজ ইন্দোনেশিয়ান ব্র্যান্ড অ্যান্ড দ্য টায়ার সাইজ ইজ 100 মিলিমিটার বাই 80 অ্যান্ড রিম সাইজ ইজ 17 ইঞ্চ. Alright, talking about the engine. The engine is 149.16cc 4-stroke 4-valve DOHC liquid cooled engine and the engine is programmed fuel injected, and from this liquid cooled engine it can produce 16.9 horsepower at 9000 rpm and 14.4 Nm of torque at 6000 rpm. The engine oil capacity is 1100 milliliters and the engine oil grade is 10W30 and এটার ground clearance হচ্ছে 166 millimeters and পেছনে spring loaded monoshock suspension which is pro linked and at the back it has disc brake as well and the disc size is 220 millimeters and এটাও কনভেনশনাল ডিস্ক প্লেট বাট নতুন ভার্সনটাতে পেডাল ডিস্ক ব্রেক আছে and এটাতে হচ্ছে পিছনের টায়ারটা চেঞ্জ করা, এটা MRF এর টায়ার লাগানো আছে বাট দ্য স্টক টায়ার ইজ IRC রোড উইনার as well and that tire size is 130 millimeters by 70 and the rim size is 17 inch as well and both of the tires are tubeless. It has LED tail light as well and এটার হচ্ছে সবগুলো ইন্ডিকেটরসে LED which looks really nice. এটার স্পোর্টি স্প্লিট সিট ব্যবহার করা হয়েছে and the seat compound is bit of hard compound and talking about the fuel tank, এটার 12 liters একটা fuel tank which gives a decent tank coverage. Talking about the mileage, এটা সিটিতে 38 to 42 kilometers and at the highway it gives 42 to 45 kilometers per liter. এটা হচ্ছে 6-speed gearbox which is 1 down 5 up.
অলরাইট, ফার্স্ট অফ অল হোয়াট এ কিলার হেডলাইট। মানে হেডলাইটটা এত জোস। ইটস অলরেডি হেডলাইট অ্যান্ড ইটস ডুয়াল হেডলাইট। হেডলাইটটা খুবই জোস আমার কাছে। মানে যতগুলো স্পোর্টস বাইক আছে জাস্ট লাইক সিবিআর, জিএসএক্সআর, সিবিআর তো এটাই, সরি জিএসএক্সআর ভার্সন 3, সো অ্যামং দেম এই হেডলাইটটার ডিজাইন আমার কাছে সব থেকে কিলার লাগে। আই মিন ইট লুকস রিয়েলি লাইক এ ডেমন। অ্যান্ড হোয়াট টু টেল অ্যাবাউট দিস বাইক, দিস বাইক ইজ সো নাইস, সো অ্যাট্রাকটিভ। অ্যান্ড যতগুলো স্পোর্টস বাইক আছে তার মধ্যে আই উড সে লুকিংয়ের দিক থেকে আই উইল গিভ ইট এ ফুল মার্কস। যদিও লুকিংসটা পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে, বাট পার্সোনালি আমার কাছে এই বাইকটা লুকিং খুবই জোস লাগে। অ্যান্ড লুক অ্যাট দ্য শার্প অ্যাটেনশন টু ডিটেল, লুক অ্যাট দ্য শার্প এজেস, অ্যান্ড লুক অ্যাট দ্য ডিটেলস অফ দিস বাইক, দিস প্লাস্টিক প্যানেলস। আচ্ছা, আরেকটা কথা হচ্ছে এই কালারটা অরিজিনাল ছিল হচ্ছে রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক, বাট পরবর্তীতে যে বাইকটা ওনার আমাদের জিশান ভাই, তো জিশান ভাই পরে বাইকটা হচ্ছে কালার করছে, অ্যান্ড দ্য কালার লুকস রিয়েলি নাইস অ্যাজ ওয়েল। এই কালারটা আমার কাছে, আমি যখন ফার্স্ট দেখছিলাম আমি তখন ভাবছিলাম যে কী ব্যাপার, এই কালার তো কোনো দিন ইন্ট্রোডিউসই হয় নাই, বাট পরে জিশান ভাই বললো যে হচ্ছে এটা পরে কালার করা, বাট ইট লুকস নাইস অ্যাজ ওয়েল। ওকে, আর এটার আরেকটা অ্যাট্রাক্টিভ জিনিস হচ্ছে ইন্ডিকেটার্সগুলো সব হচ্ছে এলইডি, অ্যান্ড খুবই সুন্দর লাগে দেখতে, এটা কেটিএম ডিউকের মতো। অ্যান্ড দ্য রিয়েল লাইট অ্যান্ড দ্য টেল লাইট লুকস প্রিটি কুল অ্যাজ ওয়েল। অ্যান্ড এটাতে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড যে মার্কারটা থাকে সেই মার্কারটা খুলে ফেলা হয়েছে, এটাতে হচ্ছে একটা টেল টাইডি লাগানো, ভালো লাগতেছে দেখতে। ও আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই টায়ারটা চেঞ্জ করা। স্টক যেটা টায়ার থাকে ওটা হচ্ছে আইআরসি টায়ার, বাট এটাতে এমআরএফের টায়ার লাগানো আছে। সো আমি আর থাকতে পারতেছি না, লেটস হপ অন দ্য বাইক, বিসমিল্লাহ। ওকে, ফার্স্ট অফ অল সিটিং পজিশন, বাইকটার সিট হাইট হচ্ছে 787 মিলিমিটার্স, হুইচ ইজ ডিসেন্ট। যারা হচ্ছে 5'3" থেকে উপরে যারা আছেন তারা ইজিলি বাইকটা রাইড করতে পারবেন। ফার্স্ট অফ অল এটা হচ্ছে 3 পার্ট হ্যান্ডেলবার পজিশনটা খুবই কমফোর্টেবল। আই মিন স্পোর্টস বাইকগুলোর মধ্যে সবথেকে কমফোর্টেবল সিটিং পজিশন হচ্ছে হোন্ডা সিবিআরের। অ্যান্ড দ্য সুইচ কোয়ালিটি ইজ ভেরি ট্যাকটাইল, ভেরি ক্লিকি, বাট একটা প্রবলেম হচ্ছে এইটার ইন্ডিকেটর সুইচ অ্যান্ড হর্নের সুইচটা হচ্ছে ইন্টারচেঞ্জ করা। নর্মালি সব বাইকের টার্নিং লাইট সুইচ থাকে এইখানে অ্যান্ড হর্নের সুইচ থাকে এইখানে, বাট এটা হচ্ছে উল্টা। সো ফার্স্ট অফ অল চালাতে গেলে সবার একটু প্রবলেম হয়, বাট ওভার দ্য টাইম চালাইতে এটা ঠিক হয়ে যাবে। অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে এইটার স্টক লুকিং গ্লাস, এটা চেঞ্জ করা আছে, বাট দিস লুকস নাইস অ্যাজ ওয়েল। অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার হচ্ছে ফুল ডিজিটাল, এখানে উপরে আরপিএম মিটার আছে, তার নিচে গিয়ার ইন্ডিকেটর, তার এখানে হচ্ছে স্পিড মিটার, এখানে হচ্ছে ক্লক, অ্যান্ড এখানে অটোমিটার ট্রিপ মিটার, অ্যান্ড লাস্টলি দের ইজ এ ফুয়েল গেজ। আচ্ছা, বর্তমান যেটা ভার্সন সেটাতে হচ্ছে নেগেটিভ ডিসপ্লে আসে, হুইচ কাইন্ড লাইক দিস। হচ্ছে 2018 ভার্সন, বাট 2019 ভার্সন থেকে দ্য বাইক কামস উইথ ABS। সো আর টাইম ওয়েস্ট না করি, লেটস স্টার্ট দ্য রাইড, বিসমিল্লাহ। First of all, the engine smoothness. Oh my god, the engine is so smooth. আমি previously Hondaর আরও দুইটা বাইক রিভিউ করছি, and one of them is Honda X-Blade and another one is Honda Hornet. বাট Honda যতগুলো বাইক চালাইছি আমি, সবগুলো বাইকে ইঞ্জিনটা এত স্মুথ থাকে, you really can't complain about that. এই যে আমি আবার হর্নের সুইচটা নিচে দিচ্ছি। অ্যান্ড দো ইজ এ স্পোর্টস বাইক, বাট এটার সিটিং পজিশন যে এত কমফোর্টেবল, আপনি ইজিলি হাইওয়েতে ট্যুর করতে পারবেন উইদাউট হ্যাভিং এনি ব্যাক পেইন অর রিস্ট পেইন। অ্যান্ড দ্য গিয়ার শিফটিং ইজ সো স্মুথ, এটা তো কোনো সাউন্ডই নাই। গিয়ার শিফটিংয়ে হচ্ছে মানে আপনি নোটিসই করতে পারবেন না। অ্যান্ড দ্য টর্ক ইজ ফ্যান্টাস্টিক অফ দিস বাইক। আচ্ছা, টকিং অ্যাবাউট দ্য ব্রেকস, দে আর কোয়াইট পাঞ্চি অ্যাজ ওয়েল। ও
my god. Woo! The pool is so great. The pool is so great. I mean, আপনি লিটারালি বুঝতে পারবেন that the bike is pulling you. দো এটার হর্স পাওয়ার অন্যান্য যেটার যে কম্পিটিটর আছে GSX-R and R15 version 3 ওই দুইটার চেয়ে ওইটার হর্স পাওয়ার কম, but the torque is good, 14.4 Newton meters, and which is really good. And the clutch is so light. Brakes are nice as well. So I guess যেটা ABS version আছে সেটাতে ব্রেকিংটা আরও ইমপ্রুভড হওয়ার কথা, so there will be absolutely no complaints. And look at this pool, my god. This is absolutely fantastic. Whew, what a bike. And because of the sports fairing এটার ডাউন ফোর্সটা খুবই সুন্দর, বাইকটাকে হাই স্পিডে খুব সুন্দর স্টেবিলিটি দেয়। অ্যান্ড লুক অ্যাট দ্য ট্যাঙ্ক শেপ, পা দুটো খুব সুন্দরভাবে টাক ইন করা যাচ্ছে। অ্যান্ড আই এম লাভিং ইটস কমফোর্ট। বাইকটা অনেক কমফোর্টেবল। বাইকটা খুবই নিম্বল, খুবই নিম্বল। আমি বারবার মানে এখনও ইউজ টু হই না, বারবার হচ্ছে হর্ন দিতে যে ইন্ডিকেটর বাটনটাতে চাপ দিচ্ছি। ওকে, অ্যানাদার থিং, মানে আমি বুঝি না ভাই কেন হোন্ডা, হোয়াটস ইউর প্রবলেম? ইঞ্জিন কিল সুইচ কেন থাকবে না? আই মিন ইউ আর বাইং এ বাইক গিভিং 4,50,000 টাকা, বাট দের ইজ নো ইঞ্জিন কিল সুইচ। এটা কেমনে জাস্টিফাই হয়? অ্যান্ড অ্যানাদার থিং, হোন্ডার কমন প্রবলেম যেটা, সেটা হচ্ছে চেইন নয়েজ। যদিও হচ্ছে জিশান ভাই যিনি বাইকটার ওনার, উনি বাইকটা চেইন চেঞ্জ করছে, যার কারণে এখন কোনো সাউন্ড নাই, বাট স্টকে যে চেইনটা আসে ওটাতে সাউন্ড করে। অ্যান্ড দ্য বাইক ইজ ভেরি কমফোর্টেবল, ভেরি কমফোর্টেবল বাইক। বাইকটা অনেক স্লিম লাগতেছে এখান থেকে দেখতে। আই মিন আপনি যে একটা স্পোর্টস বাইক চালাচ্ছেন, বাট মনে হবে না যে এটা ইটস এ ভেরি ফ্যাট বাইক। আচ্ছা, ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টারটা এখান থেকে যথেষ্ট ভিজিবল আছে, প্রতিটা আই মিন ইনফরমেশনই ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে। অ্যান্ড দেয়ার ইজ অ্যাবসলিউটলি নো ভাইব্রেশনস। অ্যান্ড অ্যানাদার থিং, বাইকটা হচ্ছে লিকুইড কুল ইঞ্জিন, সো ইউ ক্যান গো এ লং রেঞ্জ অফ কিলোমিটার্স উইদাউট গিভিং এনি ব্রেক, সো ইটস এ গুড অ্যাড অন। অ্যান্ড টকিং অ্যাবাউট দ্য মাইলেজ, বাইকটার মাইলেজ যদিও রাইডার টু রাইডার ভ্যারি করে, but it's around 38 to 42 kilometers a liter in the city ride, and highway te motamoti 45 দেয়। And talking about the suspension, as it's a sports bike, so এইখানে suspension একটু stiff হবে, so you have to accept that. Yes, the suspension a little bit of stiffer side. আচ্ছা, সিটটা হচ্ছে একটু হার্ড কম্পাউন্ডের, যেটা হয়তো হাইওয়েতে যখন অনেক লং রাইড করবেন তখন একটু আনকমফোর্টেবল হইতে পারে, বাট দেয়ার উইল বি নো কমপ্লেন্টস অ্যাবাউট দ্য সিটিং পজিশন। দ্য এর্গোনমিক্স অফ দ্য বাইক ইজ সো গুড, অ্যান্ড লুক অ্যাট দিস টর্ক, আই এম লাভিং ইস পুল। And the brakes are good as well. আচ্ছা, একটা কথা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ান বাইক যেগুলো থাকে, ইন্দোনেশিয়ান বা থাইল্যান্ড বাইকগুলো, সেই বাইকগুলোর হচ্ছে বল রেসার একটু উইক হয়, কজ ওদের দেশের রাস্তাগুলো অনেক ক্লিন, বাট ইউনো দ্য রোড কন্ডিশন অফ বাংলাদেশ, সো সেক্ষেত্রে হয়তো আপনাকে বল রেসারটা তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করতে হবে। বাট আদার দ্যান দ্যাট এভরিথিং ইজ সুপার অফ দিস বাইক। ও, অ্যানাদার থিং, এইটার পিলিয়ন সিট, এটা মানে স্পোর্টস বাইকে আপনাকে এটা কনসিডার করতে হবে, নাথিং টু ডু উইথ দ্যাট। বাট এটাতে হচ্ছে পিলিয়ন সিটের সাইডে যে প্যানেলগুলো থাকে
Oh my god. Superb. সো পিলিয়নে যখন বসে তখন হচ্ছে যেহেতু ধরার কোনো জায়গা থাকে না, সো অনেকে হচ্ছে যে এই প্লাস্টিকটা ধরে বসে, সো যার কারণে এই প্লাস্টিকটা মানে ভেঙে যায় বা ফেটে যায়। সো দ্যাটস আ প্রবলেম। বাট ইফ ইউ আর দ্যাট পারসন যে হচ্ছে স্পোর্টস বাইক চান বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি কমফোর্টও চান, সো দিস বাইক ইজ পারফেক্ট ফর ইউ। দিস বাইক ইজ রিয়েলি পারফেক্ট ফর ইউ ম্যান। দিস বাইক ইজ ফান। দিস বাইক ইজ রিয়েলি ফান। অ্যান্ড সিটিং হ্যান্ডলিং পজিশনটা এত জোস যে হচ্ছে মানে আপনি যখন বাইকটা টাকিং করে চালাবেন লাইক দিস উইল বি হেল্পিং ইউ ভেরি মাচ। অ্যান্ড হোয়াটস হ্যাপেনিং হিয়ার? আমরা যাইতে দেন ভাই, যাইতে দিবেন না? ওকে যান। অ্যান্ড দ্য এক্সস্ট নোট ইজ গ্রোলিং। দ্য বাইক ইজ লিটারালি গ্রোলিং। সাসপেনশন একটু স্টিফ। আচ্ছা, স্পোর্টস বাইকের সাসপেনশন স্টিফ হওয়ার একটা রিজনও আছে, কারণ বাইকটা যখন হচ্ছে হাই স্পিডে চলে অ্যান্ড হাই স্পিডে যখন কর্নারিং নেয় তখন তখন যদি হচ্ছে সাসপেনশন হচ্ছে সফটওয়্যার হয় তাহলে বাইকটার স্ট্যাবিলিটি কম থাকে। সো দ্যাটস ওয়াই বাইকটার স্ট্যাবিলিটি অ্যান্ড হ্যান্ডলিং বাড়ানোর জন্য সাসপেনশন একটু স্টিফ থাকে। বাইকটা টাকিং করে চালাইতে এত জোশ লাগতেছে, পুরা ট্যাঙ্কটা আপনার পুরো বুকের কাছে একদম লেগে থাকে অ্যান্ড মনে হয় যে আপনি মানে বাইক আর আপনি একটাই পার্ট। সুপারব। আই রিয়েলি লাভ দিস বাইক। অ্যান্ড যেটা লেটেস্ট ভার্সন সেটাতে এবিএস আসছে, সো ব্রেকিং আরও অনেক জোশ হবে। সো ইনশাল্লাহ ওই বাইকটা পেলে ওইটাও তাড়াতাড়ি রিভিউ করব। আরেকটা জিনিস হচ্ছে রিউমার্স আছে যে হচ্ছে 2021 সালে ইন্দোনেশিয়ান হোন্ডা যেটা লঞ্চ করবে, হোন্ডা সিবিআর 150R, সেটাতে 80% ডিএনএ থাকবে হোন্ডা সিবিআর 250RR যেটা সেইটার। অ্যান্ড ওইটাতে রিউমার্স আছে যে হচ্ছে আপসাইড ডাউন ফর্কও থাকবে অ্যান্ড দ্য ইঞ্জিন উইল বি কামিং উইথ গ্রেটার পাওয়ার অ্যান্ড দে আর সেইং দ্যাট ইট উইল বি অ্যারাউন্ড 20 হর্স পাওয়ার। সো এই রিউমার্সগুলো যদি সত্যি হয় সো দ্যাট উইড বি ক্লিয়ারলি এ ভার্সন 3 কিলার। আমি পার্সোনালি খুবই হোপফুল যেন বাইকটা যেরকম রিউমার্স ছড়াচ্ছে সেরকমই যেন হয়। দ্যাট উইল বি এ রিয়েলি কিলার বাইক। সো ইফ ইউ ক্যান কনসিডার দ্য 2 হর্স পাওয়ার as the bike is slightly underpowered compared to its competitor like GSX-R 150 and R5 version 3. This bike is absolutely flawless. I mean আপনি কোনো কমপ্লেনই করতে পারবেন না other than the top end power. যদিও বাইকটার টপ স্পিড কত, ইটস অ্যারাউন্ড 145 কিলোমিটার্স an hour, which is I mean বাংলাদেশের রাস্তার জন্য ইটস এনাফ, মোর দেন এনাফ. You can easily cruise at the speed of 120 kilometers an hour. So other than the power, this bike is really fun. By personally আমার বাইকটা খুবই ভালো লাগছে and ভিডিওটা মেবি একটু বড় হইতে পারে because I'm super excited about this bike, so I can't stop talking about this bike. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে এই বাইকটার একটা ফিচার আছে, সেটা হচ্ছে যদি বাইকটা 70 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বেশি যায়, আই মিন বাইকটা যদি পড়ে যায় অথবা বাইকটা যদি অ্যাক্সিডেন্ট করে, এটার ইঞ্জিনটা অটোমেটিক শাট ডাউন হয়ে যায়। ইটস এ গুড ফিচার। অ্যান্ড অ্যানাদার থিং হচ্ছে এটার প্রোগ্রামড F5 প্রোগ্রামড ফুয়েল ইঞ্জেকশন। সো এটাতে হয় কি আপনার হচ্ছে এয়ার ক্লিনার থেকে এয়ারের কোয়ান্টিটি এবং থ্রোটল রেসপন্স অনুযায়ী এটার হচ্ছে ফুয়েল সাপ্লাই করে, যার কারণে আপনার মাইলেজটা বেশ ভালো পান। সো ইটস এ গুড ফিচার অ্যাজ ওয়েল অ্যান্ড দেয়ার উই গো। Okay, control yourself, hold your horse, and this horse is superb. আচ্ছা, এটা বাইকটার হেডলাইটের ব্যাপারে বলি। বাইকটার হেডলাইট খুবই অ্যাজাইল, বাট দ্য থিং ইজ হাইওয়েতে
আপনার ফগ লাইট লাগবেই। হেডলাইটটা অনেক জোস হইলেও এটার লাইটটা তেমনটা সাফিসিয়েন্ট না, সো যার কারণে আপনার হাইওয়েতে চালাইতে হলে ফগ লাইট ইউজ করতে হবে। বাট আদার দ্যান দ্যাট ইফ ইউ আর রাইডিং ইন দ্য সিটি ইটস ওকে। বাইকটার ওয়েট হচ্ছে 135 কেজিস হুইচ ইজ ভেরি লাইট ওয়েট। বাইকটার হুইল বেস হচ্ছে 1311 মিলিমিটার্স, খুব মানে কম্পারেটিভলি একটু কম এটা, যার কারণে এটার টার্নিং রেডিয়াস কম হবে অ্যান্ড বাইকটা হচ্ছে সিটি রাইডিংয়ের জন্য বেশ ইফেক্টিভ হবে। আচ্ছা, বাইকটার কারেন্ট মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 4,50,000 টাকা, যেটা নন এবিএস, অ্যান্ড এবিএস ভার্সনটা হচ্ছে 4,80,000 টাকা, যেটা ইন্দোনেশিয়ান ভার্সন। অ্যান্ড যেটা হচ্ছে থাইল্যান্ড ভার্সন, সেটার দাম একটু বেশি, ইটস অ্যারাউন্ড 5,25,000 টাকা আই গেস। প্লিজ ডু চেক অন দ্য ওয়েবসাইটস। অ্যান্ড বাইকটার স্পেয়ার পার্টস অ্যাভেলেবিলিটি, I mean, যেহেতু বাইকটা অনেক প্রিমিয়াম অ্যান্ড অল দ্য পার্টস আর কামিং ফ্রম ইন্দোনেশিয়া, সো স্পেয়ার পার্টসগুলো একটু কস্টলি। সো আই থিঙ্ক দ্যাটস অল ফর টুডে ফ্রম মাই সাইড, অ্যান্ড if I have missed something while reviewing this bike, please let me know in the comment section. So thanks for watching till now. I hope this video is informative for you, and if you find this video helpful in any ways, please do subscribe my channel. Inshallah, I'll be seeing you on the next video. So till then, be happy and goodbye. I'm a slave.